Dear 10th class students, Mathematics chapter 11 trigonometry. This is the another video. In the previous video, we have discussed about trigonometric identities and their how to prove the identities. Means sin square theta plus cos square theta is equals to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equals to 1, sec square theta minus tan square theta 1. ఆల్రెడీ వీటన్నిటిని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు పేజ్ నెంబర్ 294 డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్లో వాటి మీద సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ మీద సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. sin c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15/17, దెన్ ఫైండ్ cos c. గివెన్ sin c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15/17. ఓకే, 15/17. Okay, you know the formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This is the main formula. Okay, this is the first trigonometric identity. With the help of this one, we have to write cos c is equals to square root of 1 minus sin square c. మీకు ఫార్ములాస్ ఒకసారి వెనక చూసినట్టయితే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇది పంపించడం జరిగింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్, అంటే దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా వచ్చిందనమాట, డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. 1 minus sin square c, sin c అంటే 15/17 కాబట్టి 15/17 whole square, that is equals to square root of 1 minus 15 jar 225, 15 jar how much 225, that by 17 jar 289, that is equals to square root of 289. Take LCM 289 into 1, 289 minus 225. Okay, here we do this problem in this place. 289, that is equals to 289 minus 225, 64 by this 289. Okay, square root of, that is equals to square root of, we have to write this one as 8 square. This one you have to write this one as 17 square. Square root get cancelled. Okay, 8/7 is the answer. Means therefore cos c is equals to 8/17. Okay, have you got? Second problem, if tan x is equals to 5/12, then find sec x. Okay, solution. Given that what I had given, tan x is equals to 5/12. Okay, tan x is equals to 5/12. How to find the value of sec x? You know the formula, sec square theta minus tan square theta is equals to 1. This is the third trigonometric identity. Okay, with the help of that thing, sec x is equals to, sec x means square root of 1 plus tan square x. Sec x is equals to square root of 1 plus tan square x. This is the formula. Square root of 1 plus tan square x. Tan square x means 5/12 whole square. That is equals to square root of 1 plus 5 5s are 25. 12 square means 12 are 144. That is equals to square root of, take 144 as the LCM. 144 into 1s are 144 plus this 25. That is equals to square root of 144 plus 25 how much? 169. 169 by 144. You have to write this one as 13 square, this one as 12 square, square root of. Okay, square root, this root and square get cancelled. You will get answer 13/12. Means sec x is equals to 13/12 is the answer. Okay, if third problem, if cosec theta is equals to 25/7, then find cot theta. Solution. Given cosec theta is equals to 25/7, you know the formula. What is the trigonometric identity formula? Cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. With the help of this formula, write this one also. Cot theta is equals to square root of cosec square theta minus 1.
cosec square theta minus 1. That is equals to square root of cosec square theta means 25/7 whole square minus 1. That is equals to square root of 25 square means 25 25s are 625 by 7 7s are 49 minus 1. Okay, that is equals to square root of, take 49 as the LCM, 625 minus 49, that is equals to square root 625 minus 49 how much? 576 by 49. Okay, we have to write this 576 as 24 square, this one as 7 square, square root of 24 square by square root of 7 square. Okay, square root this root get cancelled, 24 by 7 is the answer. What is the value for cot theta? Cot theta is equals to 24 by 7. Okay, evaluate the following and justify your answers. Okay, this is the problems on try this. Okay, try these problems, page number 294, it is there in the page number 294. Try this, evaluate the following and justify your answers. Say first one is sin square 15 degrees plus sin square 75 degrees cos square 36 degrees plus cos square 54 degrees. జనరల్గా మనకి ఏం ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్లో? సైన్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ మీద సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఆ ఫార్ములా దీన్ని రాసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి, దీన్ని సైన్ స్క్వేర్ 15 డిగ్రీస్ ప్లస్ దీన్ని కూడా సైన్ స్క్వేర్ రాసేసి 90 మైనస్ 15గా రాశాను. దీన్ని 75ని 90 మైనస్ 15 డిగ్రీస్గా రాశాను బై కాస్ స్క్వేర్ 36 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ దీన్ని కూడా 90 మైనస్ 36గా రాశాను, 90 మైనస్ 36 రాశాను. ఓకే, సైన్ స్క్వేర్ 15 డిగ్రీస్ మీన్స్ సైన్ స్క్వేర్ 15 డిగ్రీస్. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ సైన్ 90 మైనస్ థీటా లాగా ఉంది. సైన్ 90 మైనస్ థీటా మీన్స్ కాస్ థీటా, సో దట్ కాస్ స్క్వేర్ 15 డిగ్రీస్ బై కాస్ స్క్వేర్ 30 డిగ్రీస్ అలాగే రాసేసి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఓకే, ప్లస్ కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా, యు నో దట్ ఫార్ములా, సైన్ థీటా మీన్స్ సైన్ 36 డిగ్రీస్. ఓకే, స్క్వేర్. హియర్ యూ రైట్ ఫార్ములాస్ ఏమేమి యూజ్ చేసావు రాయాలన్నమాట. ఏంటిది? సైన్ స్క్వేర్ థీటా సైన్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా. ఓకే, కాస్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా. ఈ ఫార్ములాస్ రాసాం మనం. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములాస్ ద్వారా ఈ రెండు ఇలా వచ్చాయన్నమాట. సైన్ 90 మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటా కాబట్టి దీని బదులు కాస్ 15 డిగ్రీస్ రాసాం. కాస్ 90 మైనస్ థీటా అంటే సైన్ థీటా కాబట్టి కాస్ 36 డిగ్రీస్ రాసాం. ఇక్కడ చూడండి సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఒకేలాగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా అంతే, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా లాగా ఉంది. అంటే దాని వాల్యూ అవుతుంది, పై దాని బదులు 1 అవుతుంది, కింద దాని బదులు కూడా 1 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అందుకనే మనం ఇక్కడ 1 రాసాం వీటి బదులుగా. సెకండ్ సమ్ సైన్ 5 డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ 85 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ 5 డిగ్రీస్ ఇంటూ సైన్ 85 డిగ్రీస్. ఇది సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటాలోగా రాయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సైన్ 5 డిగ్రీస్ అలాగే ఉంచేసి కాస్ 85ని ఎలా రాస్తున్నాం అంటే కాస్ 90 మైనస్ 5గా రాస్తున్నాం. 90 మైనస్ 5 అంటే అదే కదా. ఇలాగే కాస్ 5 డిగ్రీస్ రాసి దీన్ని సైన్ 90 మైనస్ 5గా రాశాను. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి సైన్ 5 డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ 90 మైనస్ థీటా, కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా కాబట్టి సైన్ 5 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ 5 డిగ్రీస్ ఇంటూ సైన్ 90 మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటా కాబట్టి సైన్ 90 మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ 5. ఓకే, సైన్ 5 ఇంటూ సైన్ 5 సైన్ స్క్వేర్ 5 డిగ్రీస్ ప్లస్ కాస్ 5 ఇంటూ కాస్ 5 కాస్ స్క్వేర్ 5 డిగ్రీస్. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి దీని వాల్యూ 1 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్ 16 డిగ్రీస్ ఇంటూ కొసెక్ 74 డిగ్రీస్ మైనస్ కాట్ 74 డిగ్రీస్ ఇంటూ tan 16 డిగ్రీస్.
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sec 16 degrees ఇంటూ sec 74ని sec 90 మైనస్ తీటా లాగా రాద్దాం. cosec 90 మైనస్ తీటా లాగా రాద్దాం. cosec 90 మైనస్ 16 90 మైనస్ 16 అంటే అంతే కదా. అలాగే దట్ ఈజ్ ఇంటూ మైనస్ cot 74 degrees ఇంటూ 74 degreesని కూడా ఎలా రాయొచ్చు అంటే 90 మైనస్ 16గా రాశాను. ఓకే, రాసి ఇంటూ tan 16 రాశాను. ఓకే, ఇది చూడండి sec 16 degrees అలాగే ఉంచుదాం. cosec 90 మైనస్ తీటా sec తీటా కాబట్టి sec 16 degrees మైనస్ cot 90 మైనస్ తీటా అంటే tan తీటా కాబట్టి cot 16 degrees ఇంటూ దిస్ tan 16 degrees. ఓకే, ఇది sec 16 ఇంటూ sec 16 sec స్క్వేర్ 16 degrees మైనస్ దిస్ వన్ cot 90 మైనస్ తీటా అంటే tan తీటా కాబట్టి ఇక్కడ tan 16 degrees రాద్దాం మనం. tan 16 ఇంటూ tan 16 tan స్క్వేర్ 16 degrees sec స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియోని మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు శ్రీ భాస్కర్ స్కూల్ మేనవోలు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రిగనామెట్రీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.